हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आमे क्लास 8 रो विज्ञान पढुथिले हला। विज्ञान रो प्रथम अध्याय पढुथिले विज्ञान जगतर अन्वेषण। तार फर्स्ट पार्ट आमे पढी सारिथिले, तापर नेक्स्ट पार्ट आमे पढिबा हला। देखो एति कि जे आमे पढी सारिथिले हला। 3 नंबर पेज आदि 4 नंबर पेज रो स्टार्ट करिबा। देखो एठी कहि छि कोन, एही बल घूर्णिझड़ परि प्राकृतिक घटना सहित संपृक्त, जार प्रभाव कृषि और आमर सुरक्षा भली दैनंदिन जीवन उपरे पड़ी थाए। मु बल क्या कह जाए पूर्व श्रेणी रे पढ़ई है। बल कौन करे, गोटे वस्तु को गति करिवारे साहाय्य करे, गोटे वस्तु को अटकईबारे साहाय्य करे, गोटे वस्तुर दिग परिवर्तन करिवारे साहाय्य करे। से बल रो उदाहरण देकी मु बुझेइथिली है। तो यही बल जो अच्छी है, जहाँ को बल बोली आमे कहूछु, यही बल घूर्णिझड़ परि प्राकृतिक घटना सहित संपृक्त। घूर्णिझड़ होता है ना, देखिबो है, झड़ होता है। झड़ माने कौन, जो जोर जोर पवन बहे है, आउ से जो बाली गुड़ाक बा जो झड़ रे परि राउंड राउंड भलिया होता है, घूर्णिझड़ ताको कहा जाए है। तो बल घूर्णिझड़ परि प्राकृतिक घटना सहित संपृक्त, जार प्रभाव कृषि और आमर सुरक्षा भली दैनंदिन जीवन उपरे पड़ी थाए है। वायु किपरि चाप सृष्टि करि पारे किंबा काहींकि एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पानी फुटे है। वायु चाप सृष्टि करे है, तुम जानिथिबो। एवं एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पानी फुटी थाए। 100 डिग्री तापमात्रा रे पानी फुटी थाए, तुम जानिथिबो है। तुम जदि पानी को खरार रखिदेल तो पानी फुटीजिबो कि, फुटी पारिबनी। किंतु पानी को जदि तुम चूल्हा रे चढ़ई देल है, हेले जेतेबेले 100 डिग्री तापमात्रा आसीबो, 100 डिग्री तापमात्रा रे पानीटा धीरे धीरे फुटीबाकू लागिबो है। तो काहींकि पानीटा 100 डिग्री तापमात्रा रे ही फुटीबा आरंभ करी है। यह ठीक भाव बुझाइबाकू हेले आमे देखिबा आवश्यक जे से माने किपरि गति करंती है। तो वायुटा किपरि गति करे है, बा जो कणिका माने अछंती किपरि गति करंती सेटा मध्ये आमे जानिबा परे पढिबा है। तापरे नेक्स्ट देखो, आमे चारि पाखरे थिबा पदार्थ गुडी को वर्गीकरण करिबा विज्ञानर एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। पदार्थ गुडी को यथाक्रमे मौलिक, विशुद्ध पदार्थ, यौगिक, दुई किंबा अधिक उत्पादन जहाँ एकत्र बांधी होई रहिथिबे, एवं मिश्रण उत्पादन गुडी को भौतिक भाव में पृथक करा जाय पारे, प्रकार रे मध्य वर्गीकरण करा जाय पारे। ता माने कोन बुझुछ, देखो आम पाखरे जेते गुडे भी जिनिस अछि तार वर्गीकरण करा हेछि, माने तार श्रेणी विभाग करा हेछि हैला। किछि वस्तु एपरि अछंती, किछि जो माननको कि किछि पदार्थ एपरि अछंती जो माननको कि मौलिक पदार्थ कहा जाय हैला। मौलिक पदार्थ माने विशुद्ध पदार्थ, जो पदार्थ रे अन्य कोनोसी पदार्थ मिसिकी नथिबो, जेपरि कि ऑक्सीजन बा अम्लजान जोटा आमे हमर प्रश्वास रे नौछु है नाक बाटे, से अम्लजानटा हूँ गोटे मौलिक पदार्थ बा विशुद्ध पदार्थ, कहीं से अम्लजान रे आउ कौन सी जिनिस मिसिकरी नाही है। अम्लजान रो संकेत तुम जानिथिबो ओ है। ऑक्सीजन कहा जाए ताको इंग्राजी रे, सेटा सबु बेले अणु हिसाब रे थाए, तेणु आमे O2 लिखि थाउ है। तो मौलिक पदार्थ किए अम्लजान है। सेहीपरि जदि यौगिक पदार्थर कथा कहिबा, जल विषय तुम जानिथिबो है। जल यौगिक पदार्थ प्रथमे काहाकू कहंती जान, जो पदार्थटा दुई किंबा अधिक उपादान थाए जहाँ भितरे है, दुई बा अधिक उपादान एकत्र बांधी होई रहिथिबे ताकू यौगिक पदार्थ कहा जाए है। जेपर कि आमे देखिबा वाटर है, वाटर बा जल, वाटर संकेत कौन कहल, वाटर संकेत होची H2O है। H2O जानिथिबो तुम, एटा जलर संकेत। ए H टा कौन, हाइड्रोजेन, आ O टा कौन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजेन माने उद्जान है, आ ऑक्सीजन माने कौन, अम्लजान। तो देखो वाटर टा किपरि सृष्टि है, जेते बेले दुईटा उद्जान और गोटे अम्लजान मिसिले सेते बेले गोटे वाटर मॉलिक्यूल बा गोटे वाटर अणु सृष्टि है। जल अणु कहि परिबा है, वाटर अणु नहीं। जेते बेले दुईटा उद्जान है, देखो H2 लिखा है माने दुईटा उद्जान आ गोटे अम्लजान मिसिले सेते बेले गोटे जल अणु सृष्टि है। तो एठी तुमे देखिबा को पाइलो जे दुई किंबा अधिक उपादान मिसी बा एकत्र बांधी होई रहिथिबे। तो वाटर बा जल रे देखिलो दुईटा उपादान मिसी छंती, कोन कोन, उद्जान आ अम्लजान। तेणु जल को आमे गोटे यौगिक कहिबा। बुझी पारिलो ना, कहीं दुईटा एथि दुईटा अलग प्रकार उपादान अछंती, गोटे है उद्जान गोटे है
ଅମ୍ଳଜାନ। ସେହିପରି ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କହିବା? କେଉଁ ପଦାर्थକୁ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ପୃଥକ କରାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି 2ରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ମାନେ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ। ଆରେ ଯେପରିକି ତୁମେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚରଟା ଖାଉଛ ହେଲା, ସେ ମିକ୍ସଚରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମିଶିକି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମେ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦି ଖାଉଛ, ଚଣା ଖାଉଛ, ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଥିବ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଗାંઠିଆ ଥିବ ହେଲା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛି, ତ ତୁମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଅଲଗା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ପାରିବ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଗଲା। କିମ୍ବା ଧର ଆମେ ଯଦି ବାଲି ହେଲା, ବାଲି କିଛି ନେବା, କିଛି ଡାଲି ନେବା ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶେଇ କରି ରଖିଦେବା, ବାଲି, କିଛି ଡାଲି, କିଛି ଚାଉଳ ହେଲା, କିଛି ଗହମ, ସବୁକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶେଇ କରି ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିଦିଅ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିହେବ କି ନାହିଁ? ଅଲଗା କରିହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କହିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳଟାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା କରିପାରିବ କି? ଜଳଟା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କହିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ? ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ହେଲେ ତୁମକୁ ଯଦି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତାହା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ହେଲେ ଏଇ ପାଣିରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଜାନକୁ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅ, କହିଲେ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଯୌଗିକରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ବା ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଳରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ କରିହେବ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଯେହେତୁ ଅଲଗା କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଅଲଗା କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ପଦାର୍ଥକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ମୌଳିକ, 2 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଯୌଗିକ, 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମିଶ୍ରଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶିକି ନଥିବ, ଯେପରିକି ଅମ୍ଳଜାନରେ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଯଦି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା, ହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ 2-3ଟା ଉପାଦାନ ମିଶିକରି ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ୱାଟରରେ ଉଦ୍ଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ 2-3ଟା ଉପାଦାନ ମିଶିକରି ଥିବେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଅଧିକ ବି ଥିବେ ଉପାଦାନ ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତୁମେ ପୃଥକ କରିପାରିବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା। କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୁଏ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବା ମିଶ୍ରଣ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିନି କିପରି ଚାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏହାକୁ ମିଠା କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚା ବନାଉଛ ସେତେବେଳେ ଚିନି ପକାଉଛ, ଆଉ ସେ ଚିନିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ଜଳରେ ମିଶି ଯାଉଛି ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି କହିବା, ଆଉ ଚାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ମିଠା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନିର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ଜଳର କଣିକା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଗଲା ସେ ଚିନିଟା ହେଲା। ତ ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ପଛରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ହେଲା। କଣିକା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଜଗତରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣିକା ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ମିଶ୍ରଣ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିପରି ସମତଳ ଓ ବକ୍ର ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଗତିପଥରୁ ବଙ୍କେଇ ଯାଏ ହେଲା। ଆମେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ମାନେ କିପରି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସମତଳ ଏବଂ ବକ୍ର ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମାରୁଛି ହେଲା, ଟର୍ଚ୍ଚଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରୁଛି ସେଟା ଯାଇକି ଦର୍ପଣରେ ସେଇ ରଶ୍ମିଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦର୍ପଣରୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ରଶ୍ମିଟା ପାସ୍ ହେଉନି, ଦର୍ପଣରୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଏପରି ଯାଉଛି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ହେଲା। ତୁମେ କରିକି ଦେଖିବ ଏଇଟା। ତ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ରଶ୍ମିଟା ଗଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା, କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ପାଠରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫାଷ୍ଟ ପାଠରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ବୁଝିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
एक चकिया धातु चामचरे एक प्रतिछवि देखिला बेले कौन घटे। गोटे धातु चामच नेब, चकिया धातु चामच, से बेले तुम निजर चेहरा को देखिब किपरि देखाजिब देखिब हैला, चेप्टा देखाजिब ना। किंबा चषमा द्वारा अनेक किपरि स्पष्ट भाव में देखिपारती। किछि लोक चषमा पिंधिले बहुत भल भाव में देखिपारती हैला, सेटा काहेकि हुए हैला। आखि को देखा जाउ नथिबो लोक माने चषमा पिंधिले काहेकि देखा जाउंती, सेटा भी आमे पढ़िबा हैला। ताहा जानिबारे आलोकर एक दिग परिवर्तन प्रक्रिया साहाय्य करे। आ सेइथिरे मध्य ए जो आलोकर दिग परिवर्तन प्रक्रिया अछि सेटा साहाय्य करे हैला। दिग परिवर्तन माने आलोकटा देखो एपटी गला सीधा सीधा जाउथला, तापर से तार दिग परिवर्तन करदेला, पुणी एपटकू फेरी आसिला हैला, ताकू कहा जाउछि आलोक रश्मिर दिग परिवर्तन। तो ए सबु आमे बुझी परिबा परे। केवल एक चिक्कण दर्पण आलोक को प्रतिफलित करे नहीं, बरं एक अमसृण एपरिक चंद्रपृष्ठ मध्य आलोक को प्रतिफलित करे। केवल एठी कहिला जे चिक्कण दर्पण केवल आलोक को प्रतिफलित करे नहीं, अमसृण जेपरिक चंद्रपृष्ठ मध्य आलोक को प्रतिफलित करे बोली कहिछि हैला। पृथ्वी चंद्र एवं सूर्यर आपेक्षिक स्थिति उपरे निर्भर करी प्रत्येक रात्रि रे चंद्रर किछि भिन्न अंश आलोकित होता है, जहाँ आकाश रे आमे देखुथबा सुंदर चंद्रकला सृष्टि करिथाए। देख तुम जेते बेले देखुछ ऊपर को हैला, तुमे कौन देखा पाउछ संध्या रे चंद्र। आ चंद्रटा सबुदिन समान थाए कि, जह्न जो सबुदिन समान थाए कि न थाए। केउ दिन राउंड देखा जाउथबो, केउ दिन टिके कमी जाइथबो, केउ दिन अध चंद्र देखा जाउथबो हैला, केउ दिन तो पूरा अंधार हे जिवो हैला। तो एई सबु जहा होई थाए हैला, ए सबु विषय रे भी आमे पढ़िबा। बुझी पारिलो। देख कौन कही एठी, चंद्रकलार ह्रास वृद्धि देखिबा परे मनीष प्रथम कैलेंडर तैयारी करिबारे सक्षम होई पारिला हैला। ए जो चंद्रकलार ह्रास वृद्धि देखुछ, चंद्रकला माने जो जह्नर ह्रास वृद्धि माने जो कमुछि कमुछि कमी जाउछि कमी जाउछि, तापरे पुणी बढ़ुछि पुणी बढ़ुछि पुणी बढ़ुछि पुणी बढ़ुछि हैला। तो एपरि जो चंद्रकलाटा कमुछि आ बढ़ुछि माने ह्रास होउछि आ वृद्धि होउछि, एहाकू देखिकि ही मनीष प्रथमे कैलेंडर तैयारी कला। बुझीला, आगरू कैलेंडर नथिला जो थरे तुमे तारीख गुड़िक देखुछ हैला। कौ दिन अमावास्या, कौ दिन पूर्णिमा, कौ दिन कौन कौन अच्छी देखुछ, एकादशी, से सब देखुछ हैला। जहाँ सब देखुछ से सब आगरू नथिला हैला। तो मनीष कैलेंडर तैयारी कला एटा को देखिकी हैला। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं चंद्रकला को ध्यानर सहित पर्यवेक्षण करी विभिन्न कैलेंडर सृष्टि हैला हैला। तो आमर गोटे ही कैलेंडर नहीं, कैलेंडर अलग अलग प्रकार थाए हैला। सूर्योदय को भित्ति करी बा सूर्योदय को देखिकी गोटे कैलेंडर तैयारी हुए, सूर्योदय सूर्यास्त एवं चंद्रकला को देखिकी मध्य गोटे अलग कैलेंडर तैयारी करा हुए हैला। तो एतिकी जानो जे एई जो आमर विभिन्न सूर्य चंद्र अछंती, एई मानकर गतिविधि को देखिकी ही आमर कैलेंडरटा तैयारी होई थाए। बुझेला। आम ग्रह रे थिबा वस्तु गुड़िकर गति सहित पृथ्वी रे आमर दिनचर्या निर्णय करुवा कैलेंडर प्रस्तुति होइछि। यह आकर्षणीय नुहे कि? तुमे भाभी करी देख कि आम ग्रह रे जो वस्तु गुड़ाक अछंती हैला, चंद्र हो कि जहाँ हो, ए माननकु देखिकी आमर कैलेंडरटा प्रस्तुति कराई। हेटा गोटे आकर्षणीय घटना नुहे कि? माने तुमे जानिथिलो कि कैलेंडर कि जह्न को देखिकी चंद्रकलार परिस्थिति को देखिकी कैलेंडर तैयारी हुए बोली तुमे जानिथिलो कि? जानि नथिलो हैला। एटा गोटे नुआ जिनिस जानिलो तो अद्भुत ना, बहुत आकर्षणीय जिनिस। किंतु एटा किपरि हुए एटा आमे परे पढ़िकी बुझिबा हैला। तापरे नेक्स्ट देख, किंतु कैलेंडर केवल सूर्य और चंद्रर गतिविधि सहित जड़ित नुहे, पृथ्वी रे प्राणी एवं सेमानंकर परिवेश मध्य रे आश्चर्यजनक एवं जटिल संपर्क रहिछि हैला। एठी कहला जे किंतु कैलेंडर केवल सूर्य और चंद्रर गतिविधि सहित जड़ित नुहे, पृथ्वी रे प्राणी जो माने अछंती, प्राणी माने हैला, आ तांकर जो परिवेश अछि, परिवेश माने जोठी से माने रहुछंती, सेमानंक मध्य रे बहुत आश्चर्यजनक और जटिल संपर्क रही अछि हैला। माने आमर आम चारिपटे जो परिवेश अछि, आम परिवेश सहित बहुत जटिल संपर्क अच्छी ना नहीं। आमे परिवेश बिना बंची परिबा कि? परिवेश रे जो पहाड़, झरणा, गछ लता, जल अच्छी, वायु अच्छी, या बिना आमे बंची परिबा नहीं। किंबा बाकी जो जीवजंतु अछंती सेमानंक बिना मध्य आमे बंची परिबा नहीं। देख, छोट कीटपतंग ठारू आरंभ करी बड़ तिमी पर्यंत, छोट घास ठारू आरंभ करी महाद्रुम वृक्ष पर्यंत,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠି କହିଲା ଯେ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଶୁ ଅଛି କିଏ? ତିମି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିରେ ରହେ ହେଲା। ତଥାପି ସେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି ରହେ? ପାଣିରେ ରହେ ହେଲା। ତ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ତିମି ହଉ, ଛୋଟ ଘାସ ହଉ କିମ୍ବା ମହାଦ୍ରୁମ ହଉ, ମହାଦ୍ରୁମ ମାନେ ବୃକ୍ଷ, ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବିନା ବାୟୁରେ ଆମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ଗୋଟେ କୀଟ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଆଉ ତିମି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ବିନା ବାୟୁ ଉପରେ। ତ ଆମେମାନେ ବାୟୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲା। ସେହିପରି ବିନା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ବିନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ହଉ କି ବଡ଼ ତିମି ହଉ, ଛୋଟ ଘାସ ହଉ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ବାୟୁ ଉପରେ, ଜଳ ଉପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ କେହି ବି କାହାରି ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ପରିବେଶରେ ଆମର ବାୟୁ ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛି। ବିନା ବାୟୁରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବିନା ଜଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମ ଶରୀରର ତ 70% ହେଉଛି ଜଳ ହେଲା। ତ କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ବିନା ଜଳ ବିନା ହେଲା, ବିନା ଜଳରେ? ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଗଛ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଲା। ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଗଛ ନ ରହିଲା ସଂସାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ହେଲା? ବିନା ଗଛରେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ, ଏହି ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ବୁଝିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କହିଛି? ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଟା, ଆମର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେଥିରେ କାହିଁକି ଜୀବମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ତ ଜୀବ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବୁଧରେ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରରେ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ବି ଜୀବ ରହୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ପୃଥିବୀ ହିଁ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀଟା ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? କାହିଁକି କେବଳ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣି ବି ପାରୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଜଳ ଅଛି, ବାୟୁ ଅଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା ଜାଣ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ କିଏ ଘୁରିଥାଏ କି? ପୃଥିବୀ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ କିଏ ଘୁରୁଥାଏ? ପୃଥିବୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥ ଯେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ଥାଏ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପାଣିଟା ବା ଜଳଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କି ବାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ତା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଆମକୁ କେଉଁଥିରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼େ। ତ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନା ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି। ତ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀରେ, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଆମକୁ ଏଇ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।
ବୁଝିପାରିଲ। ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ବତେଇଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ତ ରହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପାଣିଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ। ହେଲା, ଜଳ ବିନା କାହିଁକି ନା ଜୀବ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜଳଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହାର ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ୟାସ୍ ବା କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ହେଲା, ତା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତାହା ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଧାରଣଟା ସହଜ ହେଇପାରିଛି ବା ଜୀବନ ଧାରଣଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଦେଖ, ପୃଥିବୀରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସଉଛି ଆଜିକାଲି ମଣିଷ। ଦେଖିବ ଆଗକାଳରୁ ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼େ, କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼େ ନଥିଲା, ହେଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଏବେ କ'ଣ ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ବସେଇ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିକି ଘର ବନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ବସତି ବନେଇ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ମଲ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ତାପରେ ଖଣି ଖୋଦନ ଚାଲିଛି, ହେଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମଟର। ଆଗକାଳରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା, ଆଜି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ହେଲା। ଆଉ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲା, ତୁମର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଗକାଳରେ ଏତେ ଗରମ ହେଉନଥିଲା, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବରଫ ମଧ୍ୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ହେଲା। ତାପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କେବେ ବି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ? ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ମାନବର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି, ହେଲା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମକୁ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ହେଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର, ବାହନ, କଳକାରଖାନା, ହେଲା, ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ମୂଳରେ ଆମେ ହିଁ ରହିଛୁ। ସେ କହିଲା ଯେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼େ ବି ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ତାହା ଆମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାର କାହା ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ହିଁ ବିଗାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ସବୁଥିର ମୂଳରେ ଆମେ ହିଁ ରହିଛୁ। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ଅଛି, ସେ ହେଲା କିଏ? ମଣିଷ। ଏ ବାଘ, ବାଲୁ, ପୋକ, ମାଛି ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏମାନେ ନା ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ, ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ, ନା ଏମାନେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ହେଲା। ଆମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀର, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ହେଲା। ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ, ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ପୋକ, ମାଛି, ବାଘ, ଭାଲୁ ତ କରିପାରିବେନି, ଏମାନଙ୍କ ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆମର ହାତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସୁଧାରିବା ବା ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପରିମାର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ହିଁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ହେଲା। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ, ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲା, ଏଠି କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ, ହେଲା, ଦେଖିଥାଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କି କ'ଣ ଅଛି, ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାପରେ ମାପନ କରିଥାଉ, ତାପରେ କ'ଣ କେତେ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ମାପିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ଦେଖ, ମନେକର ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମନେକର ଗୋଟିଏ ଜଳଟେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ହେଲା, ତାର ଜଳଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଦେଖିବା ଯାଇକି, ହେଲା, ସେ ନଦୀଟା ଦୂଷିତ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମାପନ କରିବା। ମାପନ କରିବା ମାନେ କେତେ ଦୂଷିତ ହେଇଛି ସେ ଜଳଟା, ତାକୁ ମାପିବା, ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମାପିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବୁଝିପାରିଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହୁଏ, ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାପରେ ମାପିଥାଉ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଉ, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ହେଲା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ହୁଏତ କେବେ ଆମ ଯେଉଁ ବରଫ ଅଛି ସବୁ ତରଳିଯିବ, ବନ୍ୟା ଆସିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିପାରେ। ତ ଯେଉଁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେଇଟା ସହଜ ହୋଇନପାରେ, ହେଲା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତ ସେ କହିଲା ଯେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ହେଲା, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି, ହେଲା, ତୁମେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ମାନେ ତମକୁ ହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତୁମେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ହେଲା। ଦେଖୁଛ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ବିପଦ ଆସୁଛି, ହେଲା। କ'ଣ ଏପରି କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିଥିଲା ନା, ତ କିଏ କଲେ, ହେଲା, ଲୋକମାନେ ହିଁ ତ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ନା। ଭଗବାନ ଆସିକି ବଞ୍ଚେଇଲେ କି ନାହିଁ? ତ ହେଲା, ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରେ? ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିବ? ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ତ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ତୁମେ ହିଁ ତାର ସମାଧାନ କରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ପୁଡ଼ିଟା କିପରି କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ, ହେଲା, ତେଲରେ ପକେଇଲେ। ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା, ହେଲା, ଏଇଟା ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ତ ତୁମେ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ତୁମ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ ଫଲଟା ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲା, ଫଲଟା ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ ଥିଲେ ନା, ତ ସେ ଭାବିଲେ କି ଫଲଟା ଗଛର ଉପରକୁ କାହିଁକି ଗଲାନି, ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବାହାର କଲେ କ'ଣ କି ଆମର ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫଲଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲା। ତ ଏହିପରି ସାଧାରଣ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଭାବିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବା, ହେଲା, କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ତୁମର ପୁଡ଼ିଟା ଛାଣିଲେ ଫୁଲୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ହେଲା, ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ
ଦରକାର ନାହିଁ। ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ନା, ତ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଏଠି। ତୁମର ଘରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ, ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? କେବଳ କୌତୂହଳ ଦରକାର, ହେଲା, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବି ଦରକାର ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଦରକାର କି କାହିଁକି ପୁଡ଼ିଟା ଫୁଲିଲା, ହେଲା। ଲେମ୍ବୁରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ସେଟା କାହିଁକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ମନରେ ଉଠିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ପାଣିକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେଲେ କାହିଁକି ସେଟା ବରଫ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟଉଛୁ ସେଥିରୁ କାହିଁକି ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, କିପରି ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ମନରେ ଆସିବା ଦରକାର, ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି। ଦେଖ, ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଠା ଫୁଲିଯାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ତୁମେ ଗରମ ତେଲରେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଠା ରଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଫୁଲିଯାଏ, ହେଲା। କ୍ରିୟା ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ, ହେଲା। ନିଆଁ ଉପରେ ବି ତୁମେ ଯେଉଁ ରୁଟିକୁ ରଖିଦେବ ତାହା ଫୁଲିଯାଏ, ହେଲା। ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ହେଲା। ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା। ପୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କାହିଁକି ପତଳା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କାହିଁକି ମୋଟା ଥାଏ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ତୁମେ ତ କେବଳ ଖାଇ ଦେଉଥିବ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଥୋଡ଼ି ପଚାରୁଥିବ, ହେଲା। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଶୁଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ, ହେଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମଠୁ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକର ପାଖରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ ଖାଉଛ, ହେଲା। ତୁମର ବିଲକୁଲ ବି କୌତୂହଳ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସବୁ କୌତୂହଳଟା ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଛ ନା, ହେଲା। ତ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ବି ତୁମ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ, ହେଲା, ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କି କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବ। ଆସ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାଟିକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ି ଫୁଲୁଛି ଘଟଣାରୁ ଆମେ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ି ଫୁଲୁଛି ଘଟଣାକୁ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠେ? କାହିଁକି ପୁରୀଟା ବେଲୁନ୍ ଭଳି ଫୁଲି ଉଠିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ହେଲା, କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଉ କିପରି ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧେ ହୁଏ ଚଟକା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ପୁଡ଼ି ଫୁଲିବା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେବା, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଚଟକା ଯାଇଥିବା ଅଟାର ମୋଟେଇ କି ଯେଉଁ ଅଟାଟା ଚଟକା ଯାଇଛି ତାର କେତେ ମୋଟା ଅଛି, ହେଲା, ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାର ଆକାରଟା କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୁନା ନେବା, ଯେପରିକି ଅଟାରେ ତିଆରି କରି ଦେଖିବା, ମଇଦାରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖିବା, ହେଲା। ଅଟା ବା ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ହେଲା। ଅଟାରେ ତିଆରି କଲେ ପୁଡ଼ିଟା କିପରି ଫୁଲୁଛି, ମଇଦାରେ ତିଆରି କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଛାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ ତେଲର ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପୁଡ଼ିଟା କିପରି ଫୁଲୁଛି ଆଉ ତେଲଟା ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ପୁଡ଼ିଟା କିପରି ଫୁଲୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ, ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ସେଟା ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା। କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୁଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ତେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କିମ୍ବା କଡ଼େଇର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖସାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ପାରିବା।
तुम्हें आहरी मध्य एक्सपेरिमेंट करिपारिबो, परीक्षा करिपारिबो जे तेल जो पुड़ी थाए ताकू तुम्हें मझिरे लंब आकार रे छाड़ी देले ताहा किपरि फुलुछि आ साइड आडू पुड़ी को धीरे धीरे ताकू तेल रे पकाइले किपरि परिवर्तन होछि हैला। एही उपाय रे आमे विभिन्न उपाय रे नियंत्रण करि परिबा हैला। एही परि भाबरे विभिन्न प्रकार परीक्षा करि परिबो तुमे आ भाबी परिबो कि एपरि काहे कि हैला, गरम तेल रे पुड़ीटा एपरि काहे कि फुलिला आ ठंडा तेल रे पुड़ीटा काहे कि फुलिलानी हैला। किंबा अटा को मोटा बेलिले काहे कि एपरि फुलुछि आ पतला बेलिले काहे कि एपरि होछि हैला। मैदार रुटी रे कोन परिवर्तन अछि आ अटार रुटी रे कोन पार्थक्य अछि, एही परि तुमे विभिन्न प्रश्न पचारि पारिबो हैला। तथापि परिवर्तन गुड़ी को बुझिबा पई हमकु एहा मध्य चिंता करिबाकू पड़िबो जे आमे कोन कोन पर्यवेक्षण करि पारिबु किंबा मापी पारिबु हैला। एगुड़ी को मध्यरु किछिर उत्तर केवल हाँ ना होई पारे हैला। किछि गुड़े एपरि प्रश्न पचारिबो जहार उत्तर केवल हाँ किंबा ना रे आसीबो। केतेक क्षेत्र रे मापिबा पई एक संख्या थाई पारे, हुए तो आम पूरी फुलुछि कि नाही तार उत्तर कोन आसीबो हाँ ना। पुड़ीटा जदि फुलिला हाँ, न आसिले ना। किंबा फुलिबाकू लागुथबा समय, पुड़ी को फुलिबाकू केते समय लागुछि ताकू तुमे मापी पारिबो, सेकेंड 2 हैला 5 सेकेंड लागुछि ना 10 सेकेंड लागुछि, बुझि पारिलो। आमे देखि पारिबा जे अटार एक मोटा स्तर एबे भी पुरी को पतला पार्श्व देउछि कि नाही हैला। एहा व्यतीत एही परि परीक्षण करिबा समय रे अन्य अवस्था गुड़ी को समान रखी गोटिए समय रे केवल गोटिए परिवर्तन देखि पारिबा। देख एठी कहिला जे जेते बेले तुमे परीक्षा करूछ सेते बेले सबु जिनिस प्रति ध्यान देबनी हैला, तुमे केवल गोटिए जिनिस को ध्यान देबो हैला। उदाहरण स्वरूप जदि आमे अत्यधिक गरम एवं कम गरम थिबा तेलर प्रभाव देखिबाकू चाहूँ तेबे आमे समान मोटेईर गुला व्यवहार करिबा एवं सेगुड़ी को समान भावरे पकाइबा हैला। तुमे जदि एइया परीक्षा करिबाकू चाहूछ जे अधिक गरम जदि तेलटा अछि, तेलटा जदि बेसी गरम अछि आ तेलटा जदि कम गरम अछि हैला, हेले कोन पार्थक्य हबो सेटा जदि तुमे देखिबाकू चाहूछ हेले तुमे कोन करिवो दुईटा समान मोटेईर गुला व्यवहार करिवो हैला। माने गरम तेल रे जेते मोटेईर पुड़ी पकेइबो ठंडा थिबा तेल रे मध्य सेते मोटार से रुटी पकेइबो हैला, पुड़ी पकेइबो काहे कि ना एई दुईटा को तुमे समान रखिबो, मोटेई को तुमे कोन रखिबो समान रखिबो, जेपरि कि दुई आउ किछि पार्थक्य न हो। एइथिरे मोटा एइथिरे पतला रखिदेबो, एइथिरे पतला एइथिरे मोटा जदि रखिदेबो हेले जानिबो किपरि हैला। किंतु दुईथिरे जदि तुमे समान मोटेईर रुटी बा समान मोटेईर पुड़ी पकेइलो ताहेले जानि पारिबो जे काहेकि पुड़ीटा गरम तेल रे भल से फुलिला आ काहेकि पुड़ीटा ठंडा तेल रे भल से फुलिला नाही हैला। एवं सेगुड़ी को समान भावरे पकाइबो, दुईटा पुड़ी को दुई तेल रे समान भावरे पकाइबो। परीक्षण करिबा समय तुमे जहा देखुछ एवं अनुभव करूछ ताहा सबु किछि लेखि रखिबा मध्य भल। आ जेते बेले तुमे परीक्षा करूछ सेते बेले तुमे जहा सबु उत्तर मिलुछि ताकू तुमे खातारे टिपिकी रखिबो हैला, लिखिकी रखिबो। रोसेई कला बेले तेलर व्यवहार कले गंध बा धुआं बाहरिला कि? रोसेई कला बेले जो तेल व्यवहार करूछ सेथिरे धुआं बाहरे ना नाही बाहरे। एही परीक्षणर गोटिए पर्याय करिबा परे तुमे अधिक प्रश्न भाबिपार हैला। तो गोटिए प्रश्नर उत्तर पाइला परे तुमे आहुरी परीक्षा करिपार। जलखियार पुरी गुड़िक सतेज किंबा बासी अटारू तैयारी हेले भल फुली थाए हैला। तो एइया मध्य तुमे परीक्षा करि परिबो। प्रथमे तो परीक्षा कला जे गरम तेल रे पुड़ीटा फुलुछि ना ठंडा तेल रे पुड़ीटा फुलुछि, तापरे तुमे एइया परीक्षा करिबो जे सतेज अटा माने फ्रेश अटा जो चटकुछ सेथिरु पुड़ीटा भल फुली थाए ना बासी अटारू तैयारी पुड़ीटा भल फुली थाए ताहा मध्य तुमे परीक्षा करि परिबो हैला। जदि मु छाणीबा पूर्वरु पुरी रे एक छिद्र करिदेबी ताहेले कोन हेबो, पुड़ीटा को जेते बेले आमे बेली थाउ भल से बेली थाउ जेपरि कि पुड़ी रे कणा न हबो हेले पुड़ीटा फुली थाए। तो तुमे एइया मध्य भाबी पारो जे पुड़ी रे जदि मु गोटे छिद्र करिदेबी कणा करिदेबी ताहेले पुड़ीटा कोन हेबो फुली पारिबो कि फुली पारिबोनी हैला। ता भितर ऑयल गुडाको पसी जिवो तेल गुडाको। तो एही परि तुमे परीक्षा करि पारिबो। सरल रु जटिल पर्यंत देखो सरल रु जटिल पर्यंत समस्त वैज्ञानिक परीक्षण एही परि करा जाय थाए हैला। सबु परीक्षा गुडी को एही परि करा जाय थाए, माने विभिन्न प्रश्न पचारि की हैला तार उत्तर गुडी को नोट करा जाय हैला। गोटे प्रश्न पर आ गोटे प्रश्न पचारि जाय थाए हैला। एहा हेउछि व्यवस्थित निरीक्षणर चिंताधारा एवं तुमे जानि पारिबो जे पुरीर फुलिबार एक सरल दैनंदिन परीक्षण मध्य आज वैज्ञानिक माने संपूर्ण भावे बुझी पारे नाहंती।
ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହିପରି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର, ହେଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂକୁଚିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ତୁମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଜଗତରେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଉ, ହେଲା। ତ ପୁରୀର ଫୁଲିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ତା ହେଉ, ତୁମେ ଯଦି ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାକୁ ଦେଖିବ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବ, ହେଲେ ଆଉ ସଠିକ୍ ହେଲା, ତ ଏହା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଗତରେ ଆଗେଇ ନେଇକି ଯିବ, ହେଲା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଆମର, ଏଇଠି ସରିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଆରାମସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିନାହୁଁ। ଏଠିରେ ଆମେ ଖାଲି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନେଇକି ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାକ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କିପରି ବିଜ୍ଞାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ, କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ।